Hi students, in this video we are going to see graphing functions using transformations. Graphing functions using transformations. It's very important topic. So let's see. The following transformations play a very important role in graphing. The important three transformation is reflection, translation, and dilation. The three important transformation of the graphing is first one reflection, translation, dilation. So reflection means so ஒரு graph இருக்கு. So இதில் suppose we take one graph. So we know that x-axis, y-axis. So இங்கே இப்படி இருக்குன்னா ஸோ இதை x-axis-ஆல் இங்கே மிரர் வச்சா எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? ஸோ இது ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அபவுட் x-axis. நெக்ஸ்ட்டு இதே y-axisக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் எப்படி இருக்கும்? ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அபவுட் y-axis. நெக்ஸ்ட் இதிலே நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அபவுட் x = y லைனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சப்போஸ் we take a line. So x = y in the line, x = y. ஸோ இந்த லைனுக்கு இந்த லைன் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் இங்கே வரும். This is called reflect about x = y line. So there are three type of reflection is there about x-axis, y-axis and x = y line. Next, translation. Translation is shifting the line. Suppose இதுதான் கிராஃப் இருக்குன்னா ஸோ இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் x-axisக்கு. மைனஸில் போகும்போது இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும், ப்ளஸ் போடும்போது இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ இங்கெல்லாம் போகிறது வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் டைலேஷன்ஸ். ஸோ டைலேஷன் மீன்ஸ் ஒரு கர்வ் இருக்குது. இந்த கர்வ் என்ன பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்து away from x-axis close to y-axis or away from y-axis and close to x-axis. ஸோ இதுதான் டைலேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு let's see what are the rules for reflections. So the reflection is a graph of a function with respect to a line. L இருக்கு, நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த L வச்சுட்டு அந்த லைன் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு. F is a function, F is the curve. ஸோ அந்த கர்வில் F dash ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்க லைன் வந்து F dashன்னு சொல்லலாம். ஸோ there are some conditions for reflections. So important three conditions. This is the important three conditions for reflections. So first one, if y = f of x is given. Suppose they asked y = minus f of x. Minus f of x vanda the graph is reflects about x-axis. reflection வந்து எங்கே இருக்குன்னா about x-axisல இருக்கும். இந்த x-axisல இருக்கும் எப்போனா if y = f of x and they asked to find y = minus f of x. Okay, next, if y = f of x, y = f of x and y = f of minus x,
it's different from minus f of x. F of minus x is different from minus f of x. So minus f of x vanda reflects about x axis, f of minus x vanda reflect about y axis. Minus உள்ள வரும்போது y axis. இது f inverse of x கேட்டாங்கன்னா f inverse of x கேட்டாங்கன்னா reflects about y equal to x line, y equal to x line. Okay, they given some example. Okay, y equal to x square. So there is a line, you can see the line, this is y equal to x square line. So they want to find minus x square, means the in the equation எப்படி இருக்குனா y equal to minus f of x model இருக்கு. If y equal to f of x இருந்தா y equal to minus f of x model இருக்கு. Therefore reflects about x axis. So இந்த x axis ல mirror வைக்கும்போது அப்போ எப்படி தெரியும், இப்படி தெரியும், இந்த லைனுக்கு இப்படி தெரியும். Okay, this is reflects about x axis when we have y equal to minus f of x. Okay, y equal to x square, y equal to minus x square கேட்டிருக்காங்க. So it's like y equal to minus f of x. So it reflects about x axis. Okay, another example, if y equal to y square equal to x and y square equal to minus x. So அதுக்கு எப்படி y equal to root of minus x வரும்போது y equal to root x. So y equal to root x க்கு இங்க இருக்கு line. Okay, so next y equal to root of minus x. So இது எப்படி இருக்குன்னா y equal to f of minus x. மைனஸ் முன்னாடி வந்திருந்தா f of minus f of x, பட் மைனஸ் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ அது வந்து y equal to f of minus x. ஸோ f of minus xக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அபவுட் y axis. ஸோ இங்கே y axis வந்து இது ரிஃப்ளெக்ட்ஸ், இது ஒரிஜினல் y equal to root x. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இங்கே இருக்கு. The reflects about y axis, reflects about y axis. Okay, so next y equal to e power x, y equal to e power x and y equal to log x base c, log x base c நம்மளுக்கு தெரியும். y equal to e power x, y equal to e power x க்கு இங்கே இருக்கு லைன் அண்ட் y equal to x லைன் இது. ஸோ இது y equal to x லைனை வச்சுட்டு அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். மிரர் அங்கேருந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ reflection y equal to log x. So because e power x க்கு inverse form தான் log x, e power x inverse form is log x. Okay, so this is reflections. I repeat, if y equal to f of x is given and y equal to minus f of x na is reflect about x axis, reflects about x axis. If y equal to f of minus x means reflect about y axis. So y equal to f inverse of x is reflects about x equal to y or y equal to x line. Okay, this is the reflection definition. Next we are going to see translations. So translation is the graph vertical or horizontal, shifting the graph. Vertical shift பண்ணலாம் இல்லை horizontal shift பண்ணலாம். There is some conditions. So y equal to f of x plus c, y equal to
ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இருந்தால் ஸோ it shift to the left side. லெஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில், ஏன்னா we know that கிராஃபில் இங்கே 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸில் ஆட் பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சினா ப்ளஸ் வந்து இந்த சைடு போகும், increasing. So shift to the left side. நம்மளுக்கு எது லெஃப்ட், இந்த சைடு shift to the left side. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் வரும்போது shift to the right side. எவ்வளோ பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கோ அவ்வளோ பாயிண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் லைன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கூட ஒய் கூட ஆட் பண்ணும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டி. ஸோ ப்ளஸ் டி வரும்போது சிமிலர்லி, ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸில் ஆட் பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இங்கே ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது ஷிஃப்ட் டு த டவுன்வர்ட்ஸ், ஆட் பண்ணும்போது ஷிஃப்ட் டு த அப்வர்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் f of x equal to modulus of x. f of x equal to modulus of x. So modulus of x value is in the line. This is the modulus of x value. Next, if f of x equal to modulus of x minus 1. So f of x minus 1 இருக்கிறதுனால -1. ஸோ ஷிஃப்ட் டு த சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது ரைட் சைட் போகும். ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட் ரைட் சைடு போனால் -1. ஸோ -1ல் ரைட் சைட் போனால் இங்கே, ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து மூவ் பண்ணிட்டோம், ஷிஃப்ட் டு த ரைட் சைட் பிகாஸ் சப்ராக்ஷன் இஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் அடிஷன் இஸ் தேர், தேர்ஃபோர் வி ஷிஃப்ட் டு த left side, shift to the left side 1 point. Okay, shift to the right side 1 point. Next, upwards downwards la paakalam. So இது f of x is f modulus of x, இது f of x minus d, f of x minus d ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸோ மைனஸ் d பண்ணும்போது downwards because in x y value reduce ஆகுது downwardsல. ஸோ இங்கே downwards shift to downwards 1 point. next add பண்ணும்போது shift to the upwards 1 point. okay, shift to the upwards 1 point. okay, so this is shifting. so I repeat again. so if f of y equal to f of x கொடுத்துட்டுருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணும்போது shift to the right side and subtract பண்ணும்போது shift to the left side. okay, next y ஃபங்க்ஷனில் ஆட் பண்ணும்போது shift to the upwards, y ஃபங்க்ஷனில் shift to the upwards, shift to the downwards. okay, next dilation is also transformation which causes the curve stretches expands. These two words we used in the sum, stretches or expands, or compresses or contracts. ஸோ ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இல்லை கம்ப்ரெஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ எப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகுது எப்படி கம்ப்ரெஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளூ லைன். ஸோ இங்கே டிவைட் பண்ணும்போது 1/2 எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு, ஸோ 1/2
எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இங்கே இருக்கு. ஸோ கர்வ் வந்து இட்ஸ் க்ளோஸ் டு ஒரிஜினல்லேருந்து க்ளோஸ் டு எக்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஒய் ஆக்சிஸ், க்ளோஸ் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒயிலிருந்து தள்ளி வருது, எக்ஸ்க்கு கிட்ட வருது. ஓகே, ஸோ எப்போ டிவைட் பை 2 இருக்கும்போது, இஃப் மல்டிப்ளை பை 2 இருக்கும்போது இட்ஸ் மல்டிப்ளை பை 2 இருக்கும்போது இட்ஸ் க்ளோஸ் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், தள்ளி போகுது. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து தள்ளி போகுது, ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு கிட்ட போகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டைலேஷன். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நார்மலி ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த லைன் இருக்கு. ஸோ இந்த லைனில் +1 வரும்போது, ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கொயர் +1 வரும்போது இங்கே இருக்குது. ஓகே, எக்ஸ் +1 ஹோல் ஸ்கொயர் வரும்போது இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ based on these definitions we are going to solve the exercise sums. Okay, so next this is very important one. 2 மார்க்கில் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. ட்ரா எ கிராஃப் ஃபார் sin x, sin 2x, sin x கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த கிராஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. y ஈக்குவல் டு sin x ஃபார்முலா, sin xக்கு கிராஃப். ஸோ இந்த கிராஃப் எப்படின்னாலே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு கிராஃபில் y ஆக்சிஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1, மினிமம் வேல்யூ -1. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா 1 2 3 எடுக்காமல் π/2 ஆட் பண்ணுறோம் 90 டிகிரியில். π/2 π 3 π/2 2π. நெக்ஸ்ட் சேம் -π/2 π 3 π/2 2π. ஸோ இங்கே நம்ம டேபிள் பார்த்துருக்கோம் trigonometry வேல்யூஸ். ஸோ sin 0 is sin 0s are 0 உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு sin 90 வேல்யூ 1, sin 180 வேல்யூ 0, நெக்ஸ்ட்டு 3π வேல்யூ 2. ஸோ சேம் சிமிலர்லி -π/2 வேல்யூ -1, -π/2 வேல்யூ -1, நெக்ஸ்ட்டு π வேல்யூ 0, -3π/2 வேல்யூ 1, -2π வேல்யூ 0. ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணி கிராஃப். ஓகே, ஸோ அந்த கிராஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப். ஸோ sin π வேல்யூ, sin π வேல்யூ 1, sin 0 0, sin π value 0, sin π/2 value actually 1, sin 3π/2 value -1, 2π value 0. Same -π/2 value -1, -π value 0, -3π/2 value +1, -2π value 0. ஸோ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் த sin x கிராஃப். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு sin 2x கிராஃப் எப்படி வரும்னா இங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு sin 2xக்கும் x கிராஃப்க்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு see other graphs also and we'll see exercise 1.4.